स्वागत करने चाहिए आज आम इंस्टाग्राम लाइव शो रे आम सह आज अच्छा राजकुमार गोटे बहुत ही फ्यूरियस बैट्समैन जहाँ बैट रे बहुत सारा भल भल इनिंग्स सब देखीचु बैट बहुत कथा कहे जिते से इनफिल्ड था ग्राउंड मध्य तो नमस्कार राजकुमार स्वागत आम शो को। नमस्कार भाई केमती अछंदी? आपण केमती अछंदी? हाँ बहुत भल अछि। जहाँ हौ निजर गोटे बहुमूल्य टाइम आपण हमकु देइछन आपण कैरियर आड़ को बट ता पूर्व आपण केउंटू बिलोंग्स करंती आपण घर केउंटी प्लीज हम व्यूअर्स हम घर होची एनटीवी आ प्रॉपर गां होची एनटीवी से ही बिलोंग करे सब बड़ बाहर को सेडू ही खेडिया को जाए किंतु प्रॉपर एनटीवी स्टाइल से एनटीपीसी तालचेर निश्चित भाव एक सुंदर एरिया आपण सेठू आम आपण बहुत सारा चर्चा करूँ क्रिकेट को लेकिन बट ता पूर्व क्रिकेट को छाड़ी की आपणकर किसी एक्स्ट्रा वर्क वगैरह जॉब कि कौन बिजनेस वगैरह किसी? हाँ जॉब करूची। तो क्रिकेट सह आपण जॉब भी करछंती जोटा कि बहुत भल कथा। क्रिकेट आपण केबे खेलिबा स्टार्ट कले आपणकर क्रिकेट कैरियर फर्स्ट टाइम केबे होइथिले पडिया मध्य को? मु प्रथमे तो क्रिकेट आरंभ करथिली 2011 खेलिया को बाहरी थिली बाहर को ता पूर्व एमती गाँव रे खेले 2011 रु प्रथमे मु कैरियर आरंभ करिथिली। 2011 रु आपण स्टार्ट करथिले क्रिकेट खेलिबा से 2011 रे जेते बेले आपण स्टार्टिंग रु क्रिकेट खेलुथिले केबे भाबिथिले कि एबेका टाइम रे आपण भी लोक मानक चर्चा रे आसीबे ऑल ओडिशा बेसिक्स टूर्नामेंट खेलिबे आपण को भी सारा ओडिशा जानी कि नहीं मोर भी दिने नेम हबो एवं सारा ओडिशा मते चिन्हिबो सेमिति तो मन भितर केबे आसी नथिला एमती चिंताधारा किंतु प्रथमे तो खेलिया पई आरंभ करथिलु बहुत इंटरेस्टेड क्रिकेट ऊपर बहुत फोकस करे प्रथमरु जेते बेले क्रिकेट खेलिया गोटे बहुत मते पसंद से गेम को आउ निज तरफरु बेसी मु भाबी नथिली कि एमिति केबे बड़ो प्लेटफॉर्म को जिबी केटी खेलिबी सेमिति केबे किछि माइंड नथिला बस केमती सब आडे आम लोकल एरिया रे जे कोनसी जगह टूर्नामेंट हुए से जगह समस्ते डाकंती खेलिया पई आउ पार्टिसिपेट करे धीरे 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 ऊपर गुडिए जीवा को चेष्टा करिथिलु आउ आज एई जगह पहुंची जिवो। निश्चित भाव जो जगह आपण अछंती आपण को बहुत मु कहि भल पाए मिली लोक मानकर एवं बहुत सारा फैंस माने भी आपण अछंती जो माने आपण क्रिकेट को देखिया को चाहती एवं ग्राउंड रे भी जाके पहुंचती आपण मैच को देखिबा को फास्ट आपण केउ टीम रे जॉइन करती आपण फर्स्ट टाइम केबे कोनोसी गोटे टीम रे जाके जॉइन करती? हाँ मु प्रथमे खेलिथिली हमर ए पाखे गोटे रेंगाली गोटे ग्राम अछि रेंगाली सेई टीम पटु मु प्रथमे मो कैरियर आरंभ करथिली जाकी माने फर्स्ट टूर्नामेंट मु बाहर को जाइथिली से टीम रो एमिति आईडी मैच हुए आईडी मैच रे खेल एमिति निजर प्रदर्शन देखि जंती बोधे सेति पई से खेल देखिबा हेतु मते डाकिथिले प्रथम मैच मु पार्टिसिपेट करथिली रेंगाली टीम तरफ बाहर को प्रथमे 2011 मसिया एडा प्रथमे मु सेई बाहर हिसाब रे खेलियारे फर्स्ट टाइम आपण से टीम रे खेलंती सेते बेले आपण को आपणकर जेमती भी थिला बैटिंग से बैटिंग रे माने एबेका टाइम रे बैटिंग आउ से टाइम रे बैटिंग भितरे फरक कोन थिला? से टाइम रे आपण केमती खेलुथिले आपणकर अप्रोच केमती थिला क्रिकेट को नै कि आपण पॉजिटिव खेलुथिले ना टिके रहि रहि कि नै खेलुथिले से टाइम कहिबे? सेई टाइम रो क्रिकेट 2011 12 13 14 15 जाके आपण जानिथिबे एमिति शॉर्ट फॉर्मेट ही नथिला आम जिते खेलुलु से एमती सर्ट फॉर्मेट है नथिला जेहेतु सबु जगह गले मैच मैक्सिमम 20 ओवर 15 ओवर मैच हुए 15 ओवर 20 ओवर मैच हुए
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ 15-20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଓପନିଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଓପନିଂ କରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଟିକେ ଖେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ ଓଭର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କହିକି ବହୁତ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 11-12 ଏମିତି 15-16 ଯାକେ ବି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏମିତି 20 ଓଭର ମାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ 16-17 ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛି ବି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏମିତି ଫର୍ମାଟ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ହେଇଗଲା। ଫର୍ମାଟ ହେଲା ପରେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଗେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଆରାମସେ ରୋଟେଟ୍ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଖେଳିବି। ଠିକ କଥା। ଆମେ ତାପରକୁ ଯିବା ଲଙ୍ଗ ଓଭର ଏବଂ ଫର୍ମାଟ ଉପରେ ରହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଠାକ ରହେ, ଠିକ ସେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର କୁ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଲା? ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଟିମ୍ କୁ ଆପଣ ଟିମ ରେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କହିବେ ସେ ଟିମ ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ? କାହାର କଲ ଯାଏ କି କାହାର ହାତ ଥାଏ ସେ ଟିମ୍ କୁ ଆସିବାର? ସେମିତି ଗଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟରରେ ଏମିତି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ବାହାର ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବାହାର ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ଭିତରେ ଆମର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସେ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ମୋର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଦେଖିବା ପରେ ସିଏ ତାପରେ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ କି ଆଉ ନାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ ରଖୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଟିମ୍ ପଟୁ ଟିକେ ଖେଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କୌଣସିଟା ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି ନନା ୱାରିୟର୍ସ ଏନଟିପି ସେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ଟିମ୍ ନା। ସେଇ ଟିମ୍ ପଟୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ନନା ୱାରିୟର୍ସ ଏନଟିପିସି ପଟୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଟୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଆମ ଓନର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ପଟେ ଖେଳୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଓନର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ହେଲା। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଆସି ଆମ ଟିମରେ ଜଏନ କର ଆଉ ତୁମେ ଆମ ଟିମ କୁ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟରରେ ଆଡ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଖେଳି ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଟିମ୍ ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଟିମ୍ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥାଏ ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ରନ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜଏନ କରିଥିଲି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟରରେ ପ୍ରଥମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲି ସାଇଡ ରଞ୍ଜନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ସେଠି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲି। ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଯୋଉଠି ଖେଳିଛି ସେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିୟନ ବି କଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜଏନ କଲି ଚାମ୍ପିୟନ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ବି ମୁଁ ସେଇ ଟିମ୍ ରହିଥିଲି। ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ବି ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଚ ରହିଥିଲି। ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ବି ଆପଣ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଟିମ୍ ବିଷୟଟି ଆମକୁ କହିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ ବି ହେଇଛି। ଟିମ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହାରିଛି ବି। ଟିମ ର ଓନରଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଓନରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ରିଲେସନ ବଗେରା ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କେତେ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ କହିବି। ଅକ୍ସାଇ ଯିଏ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିତ କରି ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ଟିମ୍ କୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଚାମ୍ପିୟନ ବି ଦେଇଛୁ ସିଜନ କି ଯେମିତି ହେଲେ 10ଟା 15ଟା ଚାମ୍ପିୟନ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ପରଫମାନ୍ସ କରିଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତିକି ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ ଆଉ ଟିମ ର ସ୍ପିରିଟ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ମୋ ଟିମ କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ରହିବା ନେଇକି ଯାଏ। ଦରକାର। କି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ଇସୁ ହଉଛି ତ ଟିକେ। ହଉଛି, ହଁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସୁ ତ ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର। ହଁ ମୋର ହିଁ ସାଇଟ ରହୁଛି ଭାଇ। କି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚେସ୍ ବଗେରା ଖେଳେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ର ମାହୋଲ କେମିତି କଣ ରହେ? ଡ୍ରେସିଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ବାହାରେ ଥାଏ ସେଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି କଣ ଥାଏ? ଟିମ୍ କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କୁ ନବା ଇଏ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର ଟିମ ତ ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ ରୁହେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଟିମ ରେ ସେମିତି ମାହୋଲ ଏମିତି ସ୍ଲେଜିଂ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଆମର କେହି ବି ସେମିତି ନାହିଁ ସ୍ଲେଜିଂ ଖେଳିବା ବାଲା ପ୍ଲେୟାର କେହି ନୁହନ୍ତି କେବଳ ଆମ ଥରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳେ ସିଏ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସ୍ଲେଜିଂ ଯାହାକି ବେଶୀ ସିଏ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ପଟେ ବହୁତ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେ ଖେଳେ ଆ ବେଶୀ ଟିକେ ସେ ସ୍ଲେଜିଂ କରେ ଆଉ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିଜର ମାହୋଲ ତ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେ ଟିମ୍ ଜିତିବା ହାରିବା ଉପରେ ପ୍ଲେୟାର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଆଗ୍ରେସିଭ ବେଶୀ ନଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଭଲସେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ଆଉ ମ୍ୟାଚ କୁ କେମିତି ୱିନ୍ କରିବା ସେଇଟା ବେଶୀ ଆମର ସେଇଟା ଫୋକସ ରୁହେ ଆଉ ଆମର ଓନର ତ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଜିତିବା ମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ, ଯୋଉଟା ମୋ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟିମରେ ସବୁଠୁ ସିରିୟସ ପିଲା କିଏ? ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ ରହୁଥିବେ ଟିମକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବେ, ଅଲଗା ବସୁଥିବେ, ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଥିବ କି ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଖେଳିବି, ସେ ପ୍ଲେୟାର ଟିମରେ। ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବୋଧେ ଆସୁନି ଭଲସେ ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଟିକେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ହଁ ଏବେ ଆସିଲା କ୍ଲିୟର ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ସବୁଠୁ ସିରିୟସ ପିଲା କି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଠାରୁ ସବୁ ଖାସ କରିକେ ତା ଖେଳ ପ୍ରତି ସିରିୟସ ପିଲା, ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ, ଖେଳକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ। ମ୍ୟାଚରେ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ କୋଉ ପିଲା ରୁହେ ଆଉ ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଟିମ ର କନଫର୍ମ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚ କୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଟିକେ ସିରିୟସ ହୁଏ ଆମର ପିଲୁ ଆଉ ବହୁତ କୁଲ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ତାର ବହୁତ ଦିମାଗରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଥିବ କି କେମିତି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପିଲା ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କୁଲ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କୁଲ ଭାବେ ସେ ଟିମକୁ ବି ମ୍ୟାଚ ରନ୍ ବନାଏ ବହୁତ ଭଲ ଆରାମ ସେ ଖେଳେ ତା ସେ ବେଶୀ ଖେଳ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଆଉ କଥା କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ସେ କହିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ଖେଳ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ ବି ମଧ୍ୟ ଟିମ ଉପରେ ବି ବେଶୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ପିଲା ଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଟିମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହସଉଥିବେ, କମେଡି କରୁଥିବେ, ମାହୋଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ରଖୁଥିବେ, ସେମିତିକା ପିଲା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ନେମ ନେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ଲେୟାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟି ମିଲୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ନାଁ ନେବି ସିଏ ହେଲା ଜିଲୁ। ଜିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ହସାଏ କଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରେ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ତାର ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଆଡେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇସାରିବଣି ସେ ଖାଉଥିବ
ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଆରେ ତୁ ଆସୁନୁ କାହିଁକି, ତୁ ଏତେ ମାନେ ଖାଇବା କଣ ଖାଉଛୁ, ତୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ତୋ ଦେହରେ ଲାଗୁନି, ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଖାଉଛୁ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଉଥିବ, ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଖାଉଥିବ, ଯେକୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଚିଲର ଫୋକସ। ଆଉ କମେଡିଆନ ବେଶୀ କହିଲେ ମିଲୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଖାସ କରିକି ଏମିତିକା ପିଲା ଟିମରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ସବୁ ଟିମରେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଟିମ ଯଦି ସିରିୟସ ରହେ ତ ସାୟଦ ଭଲ ନୁହଁ। କିଛି ଏମିତି ଖୁସି ବାସି ମାନେ ଟିକେ ହସ ମଜାକ କରୁଥିବା ବାଲା ପିଲା ବି ଦରକାର ଟିମରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ କିଛି ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଟିମର କିଛି ମିଟିଂ ବଗେରା କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କିଛି ହେଲାଣି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମର ସଂଗ୍ରାମ ନା ଫାଇଟର? ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହେଇନି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲି କରିହେଲାନି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜ। କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି କି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପାଇଁ? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଓନର କିଛି ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ଟପିକ ପଡିଛି କି ନାଇଁ, କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚାନ୍ସ ଦବା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କଥା? ଅଛି 2-3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, 2-3ଟା ପିଲା ଏଥର ଆଡ କରିବୁ ଟିମରେ, ନୂଆ ପିଲା। ନ୍ୟୁ ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ କେମିତି କଣ ଖେଳୁଛି, କେତେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ନଜର ରହିବ ତା ଉପରେ। ଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ବହୁତ ହି ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କହିବେ, ଯୋଉ ସଟ୍ ଟି ଆପଣ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ? ସେମିତି ତ ମୋର ପସନ୍ଦିରା ସଟ୍ ହଉଛି କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍। ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ସଟ୍ ହେଲା କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ। କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ ସଟ୍। ଏବଂ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଖାସ କରିକେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଏ ଥିବ, ବୋଲର ଥିବ ଯିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଥିବ, ବଲ୍ କୁ ଖେଳିବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ରହିବ, ସେ ବୋଲର କିଏ? ସେମିତି ତ ବୋଲିଂ ଏମିତି କଷ୍ଟଲି ଏମିତି କିଛି ମତେ ଲାଗେନି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଲାଗେ, ସେ ହଉଛି ଆମର ଜିଲୁ। ଜିଲୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ଟିମ ରେ, ଗୋଟେ କୋଉଠି ବି ଏଗନେଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ବଲ୍ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗେ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସମସ୍ତ ବଲ୍ କୁ ମୁଁ ଖେଳିପାରେ ଆରାମସେ। ତା ବଲ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ, ସେମିତି ନୁହଁ କି ମାନେ କିଛି ଏତେ ପ୍ରେସର ବି ରୁଫେନି ତା ଉପରେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରେ ଟିକେ, ତା ବଲ୍ ହିଁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ଭାବିପାରେ ଯେ ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରେ ତା ଓଭରରେ। ସେ ଗୋଟେ ଆମ ଟିମ ର ଗୋଟେ ଟମ୍କାର୍ଡ ବୋଲର। ତ ତାଙ୍କରି ବଲ ରେ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କ ବଲ ରେ ଏମିତି କଣ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ରହେ? ବହୁତ ଟର୍ନ କରେ ସେ ବଲ୍ କୁ। ସେ ବହୁତ ଟର୍ନ କରେ, ଆଉ ଆଉଟ ପକେଇବ, ଆଉଟ ଟାକୁ ସୁଇଙ୍ଗ ବହୁତ ଜୋରରେ କରିବ। ବେଶୀ ପେସ୍ ନୁହଁ, ସ୍ଲୋ ସୁଇଙ୍ଗ। ବହୁତ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବ, ମାନେ ବହୁତ ସୁଇଙ୍ଗ କରେ ସେ। ଆଉଟ ସୁଇଙ୍ଗ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଇନ୍ ରେ ମାରିଦବ। ଇନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବ, ଆଉଟ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବ, ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ରେ ବ୍ଲକ ମାରିଦବ। ବହୁତ ଦିମାଗ ସେ ଅଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆଚ୍ଛା। ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲର ଗୋଟେ। ଆମର ଜଏନ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ଆମ ଓନର ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଓନର ଯିଏ, ସେ ଜଏନ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ସୋକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହବା ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ଆମେ କଥା ହବା। ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟିମ୍ କୋଉଟା, ମାନେ ଯେବେ ବି ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ସେ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ ସାୟଦ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବାକୁ ପଡେ କି ନାଇଁ ଏ ଟିମ୍ ଟା ଆସିଲା ଚାଲ ଟିକେ ରେଡି ହେଇକି ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ସେ ଟିମ୍ କିଏ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟିମ୍? ଏମିତି ତ କହିଲେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ଆମ ଟିମ୍ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ରେ ହିଁ ଆସିବ। ବହୁତ ଟିମ୍ ବି ମାନେ ଆମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ କଣ କହିଲେ? ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ
ହଁ ଆମ टीम को माने एमती समस्तकर मैक्सिमम टिके डर रुहे आ बहुत टीम भी कहती संग्राम फाइटर आसले गोटे गोटे टीम को आम जीवनी खेलिया ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲୋକାଲିଟି ଦେଖିବେ ଯଦି ତାଲଚେର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିମ୍ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି ଯେକୌଣସି ଯଦି ଅଲ ଓଡିଶା ପ୍ଲେୟାର ଆଣିକି ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଯଦି ଏମିତି ରଖିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ତାଲଚେରରେ ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ କାଇଁ ମତେ କେହି ଲାଗନ୍ତିନି ଏମିତି ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ର ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ କୋଉଟା ଆପଣ କୋଉଠି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇନିଂସ କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରଞ୍ଜନାରେ ହିଁ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଶୀ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ମାନେ ପାଇନଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସମସ୍ତର ବହୁତ ଆଇଡି ମ୍ୟାଚ୍ ରହି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର କୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଚାମ୍ପିୟନ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ନାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ କରିପାରିବ ଟିମ୍ କୁ ନେଇକିରି ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ରାଜକୁମାର କି ଆପଣ ଏବେ ପଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେକା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ଖାସ କରିକେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ଆମ ଭାରତ ହଉ କି ନହେଲେ ଓଡିଶାରେ ହଉ ଯୋଉ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଟିକେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉଠି ବି ଖେଳ ହଉଛି ଅଲ ଓଡିଶା ବେସିକ୍ସ ର ତ ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେସରକୁ ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ କହିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତ କେତେ କଥା କହିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ କହିବେ ଏମିତି ତ ଦର୍ଶକ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଆମେ କେବେ ଖେଳି ପାରିବାନି ଦର୍ଶକ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ତାଙ୍କର ଚେୟର ରହିବେ ବହୁତ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ବି ଶୁଣିଛୁ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ତ କେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କରିହବନି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ କଲଗା ମ୍ୟାଚ୍ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଚାହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଟିମ୍ ଟାକୁ କେମିତି ଆଉଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କରିଦେବା ବଟ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କେହି କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କାହା ସହିତ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜେ ବେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମ ଟିମ୍ ୱିନ୍ କରିବ ସେଇ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମତେ ଏତେ ଫୋକସ କରେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ ତ ସାୟଦ ଆପଣ ଇନଫିଲ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ବି ଖେଳିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଭଲ ଖେଳିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଣିପାରିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲାଇନ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କରିଦିଏ ଠିକ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ର ଇସ୍ୟୁ ତ ହଉଛି ବଳରାମ ଭଞ୍ଜର ଭିଡିଓ ଆସିଯିବ ଭାଇ ଅପଲୋଡ ହବ ଆଜି ବଳରାମ ଭଞ୍ଜର ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ନିଜେ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କୁ ଆପଣ କେମିତି କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହବା କେତେ କଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କୁ ଇନଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନେ ନିହାତି ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରୁହେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସର କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ହେଇସାରିଲାଣି ଯେହେତୁ ଏବେ ଏତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେନି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଭଲ ଟିମ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଆମର ଯଦି ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଭଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଆସେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କମ ସ୍କୋର କରିଥାଉ ସେଇଠି ଟିକେ ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରେ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମତେ ବହୁତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କମ ସ୍କୋର ବି କରିଥାଉ ନାଇଁ ଆମେ ରାଜା ହେଇ ଜିତିଯିବା ମ୍ୟାଚ ଏତିକିରେ ବି ଆମେ ନିଜେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖଟିକି ଖେଳିବା ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ ଖଟିବା ମ୍ୟାଚ କୁ ଜିତି ପାରିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ଆଉ ନିଜକୁ ମୁଁ କେବେ ନର୍ଭସ କରିବାକୁ ଦିଏନି ସେ ଯେତେ ଭଲ ଟିମ୍ ଆଉ କି ଯେତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥାଉ
ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ କିଛି ରଖେନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିବା। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଯେତିକି ବି ଆମେ ଖେଳୁଥାଉ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆରାମସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତିକି ପାରୁ। ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉପରେ ଏତେ କିଛି ପ୍ରେସର ଆସେନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆସନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। କୁନା ଅଛି, ପିଲୁ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଲକି, ବିକାଶ, ଲିଲେଶ, ସୁନି, ପିନୁ, କାହ୍ନା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜିଲୁ ଅଛି, କଣ୍ଟି ମିଲୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଟି ବିଲୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ କଣ୍ଟି ବିଲୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ଟି କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ? ସେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଖେଳେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏବଂ ଆଦର ଖାଲି କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ ବ୍ୟାଟର। କଣ୍ଟି ମିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କୁନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। କୁନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କମାଣ୍ଡୋ ସାଇଡରେ ବି ସେ ଆସିକି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ଖେଳି। ହଁ, କୁନା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଆମ ଟିମ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଇନିଂସ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଟିମ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ବି ଖେଳିଛି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ ରେ ବି ସ୍କୋର ବନେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଧାନ ଅଛି ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ପାରି ଭଲ ଦେଇଛି, ବୋଲିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ମଧ୍ୟ। ଲିଲେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଲିଲେଶ। ଆଚ୍ଛା, ନିଲେଶ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ନିଲେଶ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ପାୱାର ହିଟର। ସେ ବେଶୀ ଛକା ମାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଲେଶ ଯିଏ, ବିଗ ପାୱାର ହିଟର ସିଏ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ମିଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଖେଳିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଚ ସେ ଖେଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର ବି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଫାଇଟର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ତାର ଅବଦାନ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ମଣିଷ ବି ଜଣେ ସେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ନେମ ନେଲେ, ସେମାନେ ଏ ସିଜିନରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୋ ଡାଉଟ। ଅଛି କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ କଣ? ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବେ, କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, କଣ କଲେ ଆସିବେ, ପ୍ଲିଜ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ପାଇଁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଯେଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବଡ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। ଯାହାକି ସେ ଯାଇକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳି ପାରିବେ, ସେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି। ପିଲୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲିଲେସ ଅଛି, ଲକି ଅଛି, ସୋନି, ବିକାଶ, ମାନେ କାହ୍ନା ଅଛି, ବୁବୁ ଅଛି, ପିନୁ ଅଛି, ଜିଲୁ, କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଟିମରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି ବୋଲି ବାହାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେଇଟା ମତେ ବି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆମ ଓନର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ। ଆଶା ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଯେମିତି କି ଆମର କୁନା ହେଇଗଲେ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ, ନିଜର ନେମ କରନ୍ତୁ ସେ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଟିକେ ନେମ୍ ନେବେ। କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବେ, ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ହଁ ଆମେ ସେଇଠି ଚାମ୍ପିୟନ ହବାର ଥିଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଆମର ଥିଲା, ଗୋଟେ
ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିଆର ମାଳିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଖମ୍ବାରେ ପାଲଡ଼ା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସିଆର ମାଳିଆ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେଇଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେଇଠି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଥିଲା କି ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଟିମ୍ ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ବହୁତ ମାନେ ଟପ୍ 16 ଟିମ୍ ମାନେ ସେଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଆମ ଟିମ୍ ବି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆହୁରି ବି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାମ୍ପିୟନ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ସାୟଦ ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେମିତି ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିତିବୁ। ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଅଛି ଜିତିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ହଉଛି ଆମର ଘଣ୍ଟପଡା ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରିମ ରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବାଗିଡିଆ। ସେଇଠି ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି ସେଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କେବେ ଆମ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହବ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କେବେ କରିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଠି ଏବେ କହିଥିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ କିଛି ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ବଟ୍ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଟିମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ କଣ ପଡିବ? ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ବଗେରା କେମିତି କଣ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ କି ଆପଣ ମାନେ ବି ଖେଳି ପାରିବେ? ବେସିକ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ନିଜ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର ଟିକେ। ଆଉ ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଷ୍ଟ ଖେଳି ଚାଲିବ, ସେତିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ କରି ଚାଲିବ ନାହିଁ ତା ପାଖେ କିଛି ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଆଇଦର ସେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି କି ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କର, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ସିଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠି ପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସବୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଫର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡଲ କିଏ କ୍ରିକେଟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ? ଆପଣ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ରୂପରେ? MSD। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିକୁ ମାନନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସେ କୁଲ। ଯେତେ ବଡ ମ୍ୟାଚ ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ପ୍ରେସର ଗେମ୍ ହଉ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁଲ ରେ ଦିମାଗ ରେ ସେ ଗେମ୍ କୁ ଚଲାନ୍ତି। ବେଶୀ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାଚ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଚ୍ଛା ଧୋନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଟିମ ରେ, ଯେତେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ବି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତୁ, ଧୋନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଥିବ, ସେ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଟେଟ କରି ନେବେ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ ବି ୱିନ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତି ସକ୍ଷମ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ବୋଲର କୁ ମାନେ ସେ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ ବାହାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି ନା, ତୁ ହିଁ ୱିକେଟ ବାହାର କରିପାରିବୁ। ସେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତି। ସେ କାହା ଉପରେ ଏତେ ଇଗୋ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ କୁଲ। ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ କୁଲନେସ୍ ଯୋଗୁ ହିଁ ସେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। MSD ନମ୍ବର 1 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲଡରେ। ଫିଟନେସ ଉପରେ, ଫିଟନେସ ବିଷୟ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ, ଫିଟନେସ କେତେ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା? ହଁ, ଆସିଲା ଏବେ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି କି ଫିଟନେସ କେତେ ଜରୁରୀ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ, କାରଣ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ଫିଟନେସକୁ ନେଇକି। ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡ୍ୟୁଜ ବଲ ବଗେରାରେ, ବଟ୍ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏନି ଟେନିସରେ। ତ ଫିଟନେସ କେତେ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଟେନିସ ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି, ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ହଉ, ସେ ଡ୍ୟୁଜ ହଉ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫିଟନେସ ଟା ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସ୍ଥିର ହେଇ କେବେ ଖେଳି ପାରିବେନି।
आ फिटनेस नथिले आपनकर रनिंग मध्य भी टिके हेई परिबनी सेतिबा निश्चिंत भाବରେ क्रिकेट खेलिया माने ही फिटनेस हेबा निहाती दरकार आपनकर प्रथम फिटनेस विषय आपण कहले आउट मध्यरे आपनको डिसिप्लिन भी रहिबार अछि समस्त को जଣା बट हम सब टीम माने प्लीज टिके ता विषय कहिबे आउ थरे कोनतो आपन नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होजी हाँ मु कहली कि बहुत टिके डिसिप्लिन सब टीम माने रखु नाहंती कारण जो टीम माने जाय कि पहुंची पर नाहंती ग्राउंड रे जहां पई मैं बहुत कम ओवर मैचेस भी देखु छु एबे का टाइम रे टूर्नामेंट रे ताको नै कि आपण कोन कहिबे टाइम को नै कि एते अनडिसिप्लिन कोन पे टेनिस निश्चिंत भाବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତକୁ ଏଇ ଲାଇଭ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସମସ୍ତ ଅନର ଆଇଦର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗେମ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଟେନିସ ରେ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଏତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲେଟ ରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେମ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ଟାଇମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଏତିକି ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଇନିଂସ ଲଙ୍ଗ ଓଭର ଖେଳି ହେବ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫର୍ମାଟ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ହଁ ଲେଟ ଯିବୁ ତ ଖେଳ 12ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କି ଖେଳଟେ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମିତି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓନର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ନିଜର ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇପାରିବ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଓଭର ବି ଖେଳି ପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ମାନେ ଆଟାକ ଆଉ ରୋଟେଟ ତ କରି ଖେଳି ହଉନି ଇନିସ ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଦରକାର ସେ ଟାଇମ ଆଉ କୁଆଡେ ହଉଛି ସେ ଟାଇମ ବି ମିଳିବନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ डिसिप्लिन टाइम सहित खेल को आगे को नियंतु आ आगे जी पूर्व ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଜଣେ ଦି ଜଣ ତ ଫୋକସ କଲେ ହେଇପାରିବନି ତ ଯେତେ ବି ଟିମ୍ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଇଦର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ परफेक्ट टाइम ରେ ପହଞ୍ଚେଦୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇପାରିବ क्रिकेट ପାଇଁ ନିହାତି टाइम इज वेरी इंपोर्टेंट निश्चित भाव टाइम को आमे जेते ध्यान रखिबा शायद टिके अधिक मैच भी पारिबो समस्त एन्जॉय भी करि परिबे निश्चित देखिबा आगामी समय रे ता ऊपर केते ध्यान रखुछथि सब टीम रो प्लेयर्स माने केबे प्राय जगह रे आपण लेवल रो सब टूर्नामेंट्स वगैरह होउछि एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल रो टूर्नामेंट जति जेमति आमे ऑल ओडिसा को जति की टिके दउछ प्राधान्य दउछ जति डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट को जति सेति की दिया जाय सब डिस्ट्रिक्ट रो प्लेयर माने आसीबे तो सेटा केते भलो होंता आपण के हिसाब रे निश्चित भाव में तो कही बहुत बढ़िया एटा गोटे प्लेटफॉर्म आपण एबे जो मंतव्यटा देले एटा बहुत बढ़िया गोटे कारण डिस्ट्रिक्ट वाइज जदी टूर्नामेंट सेमिति हमर गोटे मध्ये हेइतिला एटा ब्लॉक स्तर हेइतिला डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हेइ नथिला एनटीपी स्टेलसिंग रे गोटे ब्लॉक वाइज टूर्नामेंट हेइतिला बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रेडी हेइतिला गोटे आयोजन आ जदी मु कहिबि तो एमिति डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कोठी आयोजन होउजी तो एटा बहुत बढ़िया हबो मो पे मु काहे कि ना कहूज मो मंतव्यरु कारण समस्त डिस्ट्रिक्ट रे प्लेयर माने मध्ये खेली परिबे निज निज डिस्ट्रिक्ट रे एबिलिटी ता मध्ये जानि परिबे एटा हले बहुत बढ़िया होंता गोटे कौन सी जगह जदी मैच होंता आशा रहबो देखिबा आगामी समय रे केमति कोन रहूची ऑफ सीजन वगैरह एबे तो चलची ऑफ सीजन चलची ऑफ सीजन प्रैक्टिस केमति कोन करंती हां एमिते एबे तो वर्षा हे जाउची टिके आउ सब बेले तो खेली हो ऑफ सीजन रे आउ वर्षा पूर्वरो टिके भल से प्रैक्टिस चलथिला हमरो टिके बेकिन वर्षा पड़ी गलानी आ फुल फील्ड भी मध्ये खेली होनी जदन वर्षा छाडुजी हल्का टिके एमती प्लेयर माने आसंदी सर्किल खेलु सब बेले चाहू कि बैट से तो बॉल केमती टच अप रखिया बेसी टिके बे सर्किल दिए खेल होउजी ठीक अछि आ जो से नेटवर्क टिके इशू हो बहुत प्रॉब्लम होउजी ओके जीवा बहुत प्रॉब्लम हो नेटवर्क रो फुल इशू रहउजी एबे हे 2 दिन के 3 दिन पर पे न सब ठीक ठाक चलथिला हम सब
न भाव यदि सीन टा तब देखिबा ना चेंज करियो ओके नेक्स्ट टाइम जिबा आज आपन लाइफ रे क्रिकेट अच्छी एवं काली भी आपन क्रिकेट खेलुथिबे आपन जेहेतु क्रिकेट को भल पाती जेतेबेले आगामी समय रे क्रिकेट आपन लाइफ रे नथिबो एवं आपन क्रिकेट थु दूरे जाइथिबे तो तापर आपन कोन करिवे ସେମିତି ତ କ୍ରିକେଟ କଥା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଇ ଗେମ୍ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ଏତେ ସାରା ଲୋକକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଦେଇଛି ୟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇଯିବ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମ ର ମୋମେଣ୍ଟ ଟା ଆସିଲେ ଏବେ ତ ଜାଣିନି ସେ ଫିଲ୍ କେମିତି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭାବିଦେଲେ ଦେହକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗି ଯାଉଛି କାରଣ କ୍ରିକେଟ ବିନା ଯେମିତି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁନୁ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମାନେ ମତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ରିଲେଟିଭ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆମେ କରିଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇବ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा छोटू आकाश जाके खेली जोटा काम गोटे बड़ गर्व आम से गोटे कही परिबा छोटू आकाश माझी मुंबई टीम रे खेलिले निजर गोटे परिचय देले एवं आम ओडिसा रे मध्ये एठी नेम रहिला तो आगामी समय रे ओडिसा रो समस्त जो मान सब टेनिस क्रिकेट खेलुछंदी सेमानु कोन प्रयास करबा दरकार कि जेमती आम ओडिसा रु बहुत सारा माने खास करके प्लेयर माने जानतु एवं सेठी जाके खेलतु क्रिकेट खेलतु आईएसपीएल रे ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି କି ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର କାରଣ କ୍ରିକେଟରେ ଲାଇଫ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଗ ତ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ହଉ କି ସେ ସଫ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ବି ହଉ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଇଫ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଜାରି ରଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ସେ ବଢେଇ ନବ ଆଉ ଏମିତି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି ଆଗ ତ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଫ୍ୟୁଚର ନଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଇନକମ ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର ହେଇସାରିଲାଣି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ଆଉ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ହଉ କି ରେଡ ବଲ୍ ହଉ କି କର୍କ ହଉ ଡ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅଛି आशा रहिबो अपन जोड़ा कहले सेटा दिने जेमति सत हो एवं ओडिसा क्रिकेट केमति जायकी पहुंचू आगे नेक्स्ट आमे जिबा फॉर्मेट सिस्टम एबे आमे देखिछु गोटे लागू हे सारिची बहुत टूर्नामेंट रो फाइनल मैच रे फॉर्मेट सिस्टम होची तीनोटी मैच करा जाउची तो आपन को मतलब कोन एक्चुअली जे फॉर्मेट सिस्टम भलो ना गोटे लंबा गोटे 20 ओवरिया मैच हेले बोली ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ ଇଜ ବେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି କୋଉଠି 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଆମ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ମୋ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଡୁ ଏଇଟା ମନେ ପଡୁନି ଏପଟୁ एनटीपीसी नन्ना टीम गोटे बोधे खेलुथिलु बोधे गोटे आम गोटे टीम थिला हमकु से ऑल आउट करथिला 27 रन रे 20 ओवर मैच रे सेही सेम टीम 20 ओवर फाइनल मैच ता पूरा खराब हे गला सेही टाइम रे आ गोटे जनरेशन सेकंड मैच हेतिला मिदी बोइंडा रे गोटे मैच हेतिला आठमल की बोइंडा साइड गोटे मैच हेतिला सेही टीम के हम 20 ओवर 16 रन रे ऑल आउट करथिलु एटा गोटे बेस्ट मोमेंट थिला तो फाइनल ला जोति कि लोक माने बहुत निराश हेतिले आउ एबे तो देखुचंदी फॉर्मेट मैच को कोन कहि गोटे मैच जदी लॉस हे जा परछि नेक्स्ट मैच अछि नेक्स्ट मैच केमिति हम कोन करी कम बैक करबा सी टीम को निजर प्रयास करबा कि हम जदी विन करू जे मैच निश्चित हम आउ गोटे हेबो तो ता भीतर दीटा मैच देखले हम दर्शक रो गोटे एंटरटेनमेंट एन्जॉय मोमेंट को टिके बेसी बढ़ी जाउछि आ एबे हिसाब रे देखले फॉर्मेट ही बहुत बढ़िया ठीक अछि तो आपण एठी फॉर्मेट सिस्टम विषय रे टिके भलो से कहिसंती एवं एटा हेले भलो ठीक अच्छी देखो सब जिन भल बट जदि 20 ओवरिया मैच हुए शायद कि मिडिल ऑर्डर जो मान सब रहिले बैट्समैन माने सेमाने को टिके बेसी चांस मिलिबो सेमाने भी टिके खोली की खेली परिबे बट ओवर कम हवा द्वारा टिके एमती होची बट दीटा जगह जिनस भल जे जोटा कला हम तक अप्रिशिएट करबा नो डाउट
ଅମ୍ପାୟାରିଂ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ରେ ବଟ୍ ଏବେ ସ୍ପେସିଆଲି ଅମ୍ପାୟାର ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଅମ୍ପାୟାରିଂ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି ତ ସେ ସ୍ତରକୁ କଣ ଯାଇଛି ଆମର ସେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ କେତେ ଉପରକୁ ବହୁତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି କି ଅମ୍ପାୟାରିଂ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ବେଶୀ ଯାଇଛି କି ଉପରକୁ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବେଶୀ ତ ମ୍ୟାଚ କୁ ଆମର ଅମ୍ପାୟାର ବବୁଲ ଯିଏ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଅମ୍ପାୟାର ରେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ଫେମସ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ସରୋଜ ଭାଇ ଏବେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଡକବ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାର ସେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେମସ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଲେ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ। ଖେଳ ହେଇପାରୁଛି ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ମିଳିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାର ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ ର ଠିକ ଠାକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ଷମା ଚାହିଁ ଭୁଲ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟେ ଯଦି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ବେସିକ୍ସ ରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ ରାଜକୁମାର ତ କଣ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଖେଳିଲେ କି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଖେଳିଲେ ଯୋଉ 6 କି 8 ମାସ ଖେଳ ହଉଛି ତ ସେତିକି ମନି କମେଇ ପାରିବ, ସେତିକି କଣ ସେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଖେଳିକି ତାର ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ନହେଲେ ତା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ସେଇଟା କଣ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବ? ଏମିତି ତ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ସେଥିରେ ବି ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପଇସାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ସାରିଛି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଖେଳିକିରି ଯଦି ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଯାଉଛି ସେଇ, ତାହେଲେ ବି ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଚଳେଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସେମିତି ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ତା ସହିତ ଗେମ୍ ସହିତ ନିଜର ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୋକସ, ଆଜି କ୍ଲାସ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଫର୍ମ ଇଜ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଖେଳ ଭଲ ଥିଲେ ଆଜି କିଏ ଡାକିବେ, କାଲି ଖରାପ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିବା କେହି ବି ଡାକିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଦିଟା ଯାକ ଚୁଜ କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ କିଛି ଜବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ତା ସହିତ ବି କ୍ରିକେଟକୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ରଖିବେ, ଆମେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତାଙ୍କର ନବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଫାୟାର ଗୋଟେ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ୍ କହିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଦେବେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ। ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ନାକୁ ରେଡି ହେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ଲେୟାରଟି କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଦେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେମ୍ ନବାକୁ ଚାହିଁବି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଉତ ଜଗନ। କ୍ଲାସ। Class. Next, Hiralal Mendis. ଆଗ୍ରେସିଭ। Agree. Shiva Manik Chand. ଭେରି ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ। Discipline, okay. ଆପଣଙ୍କ ଟିମର କୁନା। ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋର ବିଗ ହିଟିଂ। ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଟି ମିଲୁ। ଆଗ୍ରେସିଭ। ଦୀପୁ ଖଲାରି। ଖୋଲାରେ ଦୀପୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ରନ୍ ହଁ ମେସିନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ ତାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର। ଏ ସିଜିନରେ ସେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ। ବହୁତ ବହୁତ ସିଆରଏନ୍ ବଢିଆ। କୁ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚିନୁ। କେୟାରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। କେୟାରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇମରାନ ଖାନ। ଓ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଇମରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ ଯଦି ବି କରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଦେଖି ମାନେ କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି?
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତି ବେଶୀ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ ଟିମ୍ ହଉ ଯେତେ ଭଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ହଉ ଏଗନେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗେମ୍ ଟା ବେଷ୍ଟ ଦେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ ବୋଲିଂ ହଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ହଉ। ଆଉ ସେ ସବୁ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ଲେଜେଣ୍ଡ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମେ ନବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବା ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବେ। ବାପୁଜୀ କ୍ରିକେଟ ଶଙ୍ଖାମରି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେମ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ସାଇଟ୍ ରେ କିଛି ମାନେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ସବୁ କିଛି ନୂତନ ଅମ୍ପାୟାର ଯେ କି କଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ସେପଟ ସାଇଟ୍ ରେ କିଛି ଯୋଉ ଅମ୍ପାୟାର ବଗେରା କିଛି ଅଛନ୍ତି କି ନୂତନ ଅମ୍ପାୟାର ଯୋଉମାନେ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ବାପୁଜୀ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଜଣେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବବୁଲ ଅମ୍ପାୟାର ବବୁଲ ଠୁ ପ୍ରାୟ ମାକ୍ସିମମ୍ ତାର କପି ସେମିତି କରୁଛି। ଅମ୍ପାୟାର ର ନାଁ ହଉଛି ବାଜିଗାର। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାରିଂ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ବି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ସେ କରେ ବାଜିଗାର। ତାଙ୍କ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଠିକ ଅଛି। 6263 ତାଙ୍କର କେ ଶିବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ହଁ ଶିବା ଯୋଉ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ ସେ ଜେନାପଡାର। ଆଉ ବେଶୀ ତ ତାଙ୍କର ଓନର ଭାବରେ ପରିଚିତ ସିଏ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଚ ହଉ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସେ ଜଣେ। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କହିବି ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିବ ସେ ଖମାର ସାଇଡ ରେ ସବୁଠି ସେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଓନର ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ ଚଳେ ସେ କମର୍ସ ସାଇଡ ର। ମିଷ୍ଟର ବ୍ଲୁ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଛି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ବିଷୟରେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କଣ କହିବେ ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ଟିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହିଁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ। ସେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଣ ଥିଲା ଟିମ ର ଗୋଟେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗତ ସିଜିନ ରେ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଆଡ ଖେଳି ପାରିଲେନି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଥିଲା ଟିମ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଲୁଟୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର କିଛି ନେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଲୁଟୁ ପଟେ ଖେଳିବେନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଲୁଟୁ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ମାଣ୍ଡଲ ଭାଇଜୀ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଓନର ଜଣେ। ଆଉ ସେମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ। ସେ ଆମ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ପଡୋଶୀ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଲୁଟୁ ୱାରିଅର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ମଣ୍ଡଲ ଭାଇ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ପୁରା ଓଡିଶା ଚାହୁଁଛି କି ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ। ଟେନିସ କ୍ରିକେଟକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦବଦବା ଥିଲା। ଗୌତମ ପ୍ରଧାନ 1 2 3 4 ତାଙ୍କର ଅଛି କି ସିଂଘଲ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଟିମ ର ଏବେ ଦେଖିବେ ଲୁଟୁ ପାଇଁ ହଉ ସେ ସିଆରଏନ ପାଇଁ ହଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ହିସବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ତେନ୍ତୁଲିା ପଟେ ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଚ ବି ଆମେ ଖେଳିଛୁ ସେମିତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ହିଟର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ। ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ର ଗୋଟେ ନାଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା କ୍ରିକେଟ ରେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପିକ୍ କରୁଥିଲେ ସମୟରେ ଏତେ ସାରା ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ ଟିମ୍ କୁ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ମ୍ୟାଚ ବନେଇ ଦଉଥିଲେ। ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ। ଖାସ କରି ଆମ ତାଲଚେର ପ୍ଲେୟାର ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି କି ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ।
से आम टीम रे बहुत दास मैच भी पिल्लुଙ୍କର आसिकी क्वेश्चन खेली भी सिंगल भाई बहुत मैच आसिकी आम संग्राम फाइटर रे खेली आज जा भी खेलुचंदी फ्री थिले से निश्चित भाव जॉइन करी खेलंती बहुत बैटर बहुत रंग आसे गोटे गेम चेंजर से हम तक कहि परिबा दास पिल्लुଙ୍କ क्वेश्चन संग्राम फाइटर नेक्स्ट सीजन रे ऑल ओडिसा रे पार्टिसिपेट करिवो की निश्चित भाव में मु तो एडा कहया ପାଇଁ भी चाहूची लाइव मध्ये भी आपण हम जी ओनर अछंती संग्राम फाइटर ओनर जी अछंती से सब बेले चेष्टा करजंती जे आमे ऑल ओडिसा रे मध्ये पार्टिसिपेट करिवा बट किंतु सेमिति प्लेटफॉर्म हमको मिली पारुनी आज जाके हम टीम को ऑल ओडिसा रे जॉइन करिया पे मु बहुत जगह प्रयास करूची कि हम टीम को ऑल ओडिसा रे पार्टिसिपेट से देखंतु हमर जेतु ऑल ओडिसा होजी प्राय तो मैक्सिमम 8 टीम होजी सुपर माने सुपर 8 टीम बेस्ट 8 टीम ही जाउजी ता भितरे हम टीम को एते जॉइन करिया पे कोनोसी जगह रे एते गोटे प्लेटफॉर्म मिली पारुनी जे कोनोसी जगह रे ऑल ओडिसा जदी हबो निश्चित भाबरे जणंतु आमे निश्चित पार्टिसिपेट करिवो ओनर भी हमर कहिजंती अखाई भी कहिजंती आउ नाइराज आपण देखंतु जो जगह रे ऑल ओडिसा होजी कोडी 8 टीम हो कि 16 टीम हो सेटा मैटर करूनी किंतु जदी हमको सेई टीम जदी इनवाइट करछ हम निश्चित भाबरे जॉइन करियो ऑल ओडिसा खेलिया बाहर को ट्रैवलिंग करिवि खेलिया ठीक अछि के एटा में गोटे लास्ट क्वेश्चन नबा के सिबा सेमीफाइनल मैच अनुगुल पुलिस वर्सेस संग्राम फाइटर सर्कल मैच जेना मैच हाँ गोटे मैच हिथिला हमरो गोटे नाइट मैच गोटे होउथिला जेनापड़ा रे गोटे जाइथिलु खेली आउ सेदिन हमकु दीटा मैच थिला हमें गोटे लीग क्वार्टर सेठी मैच खेललु आइ एठे नाइट रे खेलिथिलु आउ पिला माने बहुत टिके दिन टायर्ड भी थिले फिर भी बहुत कोशिश करथिलु लीग जीतिथिलु क्वार्टर जीतिथिलु सेमीफाइनल रे मैच हारि जाइथिलु जेतु हमर टिके सर्किल पिला हते से दिन टीम रे जॉइन कर नथिले जेतु हमर सेडा गोटे थिला फुल फील्ड मैच थिला हम सेडी खेली जाइथिलु जेतु लीग क्वार्टर मैच थिला सेटु खेली के आसला परे आउ तो राती रे घर को फेरी पालुनी सेई जगह रे खमारे रही गलु भलो खेली थिले प्लेयर भी किंतु सेमीफाइनल मैच टा टिके हारि जाइथिलु सेडी लीग क्वार्टर मैच जीतिथिलु सर्किल मैच किंतु सेमीफाइनल मैच टा हारि संग्राम फाइटर टीम आपण जोठी एबे गोटे अनाउंसमेंट करि देलेनी कि हमर टीम ऑल ओडिसा खेलिबो तो ऑल ओडिसा रे गोटे बिगेस्ट टूर्नामेंट क्रिकेट को जाए ऑल ओडिसा रो बापूजी क्रिकेट संखामेरी प्रीमियर लीग रो आपण को इनविटेशन आसी सारलानी से कहलेनी कि संखामेरी आपण को टीम को जदी चांस मिले आसिया को तो कोन आपण जॉइन करिवे संखामेरी प्रीमियर लीग रे निश्चित भाव में जॉइन करिया पई तो मो सेडा एई लाइव मध्ये भी आपण को मध्ये जणी सारी छी जेतु गोटे तालचेर गोटे भलो टीम अछि मध्ये आउ समस्ते भलो प्लेयर ही मध्ये अछंती किंतु सेति प्लेटफॉर्म मिली पानु जेतु पई कि हम ऑल ओडिसा रे पार्टिसिपेट करि पानु निश्चित भाव में इनवाइट आसले निश्चित जॉइन करिवो सेति बहुत सारा आसीबा आपण को इनविटेशन जदी आपण को टीम भलो खेले आगामी समय रे तो धीरे धीरे शो को हम एंड आड़ को नहीं जावा बहुत सारा हमें चर्चा कले आपण सह भल लागेला आपण सब कथा को रखिले टीम विषय रे आपण खास करी कहले आपण को टीम केमती खेलुछ आपण को टीम केमती आगामी समय रे कमबैक करिवो और खास कर जो हमार अछि तो से प्लेयर आपण को टीम रे आइबे तो शायद टीम आहुरी बेटर आगामी समय रे ही परिबो खास करके ऑल ओडिसा बेसिक्स रे तो आपण बहुत सारा टूर्नामेंट खेलिथिबे तो आपण खेलिथिबा टूर्नामेंट कर किछि आपण प्लीज टिके नेम नेबे सेमिति बहुत भलो भलो टूर्नामेंट तो मु पार्टिसिपेट करि छी प्राय जगह सेमिति रु गोटे भलो भलो माने कोन टॉप 5 नेबी हमें टॉप 5 कहयानी बट आपण पांचटी नियंतु काहाकू 1 2 रैंक दियंतुनी सब टूर्नामेंट भलो पांचटी टूर्नामेंट रो नेम निश्चित भाव में मु कहबी कि हमर घंटबड़ा गोटे भलो टूर्नामेंट हो जेठी आउ सेठी ताबरे हमर सालेपुर रे गोटे टूर्नामेंट होची आपण वाले जानिथिबे सेठी गोटे भलो टूर्नामेंट लागे बागड़िया टूर्नामेंट मते बहुत भलो लागे हमर गोपाल जी को बहुत भलो लागे कसमुंडा आपण जानिथिबे तासो हमर डेरेंग रे मते गोटे टूर्नामेंट होची सेठी भी बहुत भलो हुए ई पांच टूर्नामेंट मते भलो लागे भल टूर्नामेंट एवं आउ जहाँ भी सब होचे ऑल ओडिसा बेसिक्स रे सब टूर्नामेंट भल आपन सब कथा कि बहुत भल लागिला आपन
टिके नेटवर्क रे इश्यू रहिला निश्चित भाबे जहा पय आमे शायद सेमिति कम्युनिकेशन हे पारले दर्शक मान टिके असुविधा रहिला बट नेक्स्ट जहा हो भल लागिला हमर भी गोटे आशा रहइबो गोटे प्रार्थना रहइबो कि आपन टीम नेक्स्ट सीजन भल खेलु आपण निजे भी भल खेलंतु कारण आपण भल खेलले ही टीम भल खेलिबा आपण हेले निजे टीम रे गोटे प्रमुख प्लेयर आपण कैप्टन न तो निश्चित भाबे आशा रहिबो कि आपण तो जीवा पूर्वरु ओडिशा टेनिस क्रिकेट केमती ऊपर को जीवो खास करके आमे फैमिली कार्लसन ओडिशा टेनिस क्रिकेट के ऊपर को जीवो एवं आमे भी आउरी ऊपर को जीवो प्लीज आपन तरफ रु नेटवर्क प्रोब्लेम इश्यू हो जे किछि बुझी होनी कथाडा आउथरे कहबे मु कहले कि सरे हम कार्लसन फैमिली विषय प्लीज टिके मु कहबे कि आमे कोनटा आउ बेटर कले ऊपर को जीवो एबे तो देखुछि मु कैमरा क्लैरिटी क्लासन बहुत बढ़िया ता सहित आपनकर कमेंटेटर भी बहुत बढ़िया लागे मते बहुत पसंद लागे हम प्लेयर माने मध्ये आपन को बहुत पसंद करंती बहुत सपोर्ट मध्ये करंती आ मु कहबी एमिति आपन लाइव को कवर करंती एमिति जारी रखंतु निश्चित भाव रे आपन ऊपर को उठिबे आ बहुत आगो कोई बहुत ना करिवे एतिकी मु कहबी भगवान प्रार्थना प्रार्थना करबी आपन एमिति ऊपर को जांतु एमिति नुवा नुवा चेहरा को मध्ये बहुत प्लेयर अछंती चेहरा जानि पारु नांती जहा कि से माने ताको पाखरी जो एबिलिटी अछंती जेमिति देखंतु हमरो मु मो व्यक्तिगत गोटे कहूची हमरो गोटे बहुत भलो प्लेयर गोटे पिल्लू से ता पाखरे बहुत बढ़िया एबिलिटी अछि से गोटे बहुत भलो प्लेयर गोटे बहुत डिसिप्लिन प्लेयर गोटे से मन को बहुत प्लेयर अछंती लीलेश देखो सोनी देखो विकास बहुत भलो भलो लकी केते बढ़िया बढ़िया प्लेयर आहुरी मध्ये तालचेर अछंती बहुत जगह रे अछंती मु हुए त एमिति लाइव माध्यम रे हो कि अन्य कोनोसी माध्यम रे हो मु तांको कहि कि गेम ऊपर फोकस करंतु निश्चित भाव में टेनिस क्रिकेट हो कि ग्रीन टेनिस हो रेड हो निश्चित भाव में यार भी लाइव अच्छी आगो को जिया खास कर क्रिकेट कार्लसन माध्यम रे आज हम जो लाइव आसी जो किछि लोक जानि पारले कि जहा क्रिकेट कार्लसन गोटे जण को नुवा चेहरा को नै आज गोटे लाइव को आसिला बेसी खुशी लागला आ बेसी गोटे खुशी लागु जे आपण ए जो टेनिस क्रिकेट हो समस्त को जो ओडिसा भीतर गोटे परिचित दै जंती ओडिशा क्रिकेट कार्लसन हो से क्रिकेट बाणी हो जहाँ भी हो जो बड़ बड़ टूर्नामेंट आपण जाई जो कवर करजंती समस्त तो जाई से टूर्नामेंट को जॉइन करी देखि पानाते लाइव पाखरे किंतु आज यूट्यूब माध्यम रे आपण को सहायता रे देखुजंती समस्त बहुत खुशी लागे मते आ बहुत भलो भलो टूर्नामेंट मध्ये आपण देखै पारंती यूट्यूब रे कवर करी बहुत निजो खुशी मध्ये लागे आ हमें सब प्रयास करिवु सब प्रयास करिवु आपनकर एमिति जारी रखु भगवान निश्चित भाव आपन को ऊपर आशीर्वाद अछि आ आगे को मध्ये रहिबो आ आपनकर कमेंट तो मते बहुत पसंद बहुत भलो लागे आपनकर भल लागे एवं बुद्धायित भाई करे बहुत भल लागे कमेंट्री बहुत बढ़िया आपन क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया आसे ठीक अछि थैंक यू भाई आपण आसिले बहुत आपण बहुत सुंदर भाबे सब क्वेश्चन हमरा जिन रे कौन से टूर्नामेंट रे तो देखा ही हबो एवं सेते बळे आमे निश्चित भाबे गोटे गोटे जिंस रखिबु कि आपण सेते बळे आपण को टीम ऑल भलो खेलु एवं भलो ना राजकुमार बहुत भल लागिला आपण आसिले एवं किछि समय देले नमस्कार थैंक यू